बीजी थाली ना होय जो समरण ना होय प्रोक्षण पुरुकांजातमग्रता तेन देवा आयजन्त साध्य रेखायश्च जे जद्पुरुकांजदरु कतिदाव्याकल्पयान्ना मुखं केवस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्रह्मणुस्य मुखमासीत् बाहु राजान्यः कृतः ऊरु तस्य जदवैस्याः पदव्याग्गो शूद्रो अजायत चन्द्रमामलसूजातश्चक्षुः अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षघुशिष्णोद्यौः समावर्तत पदभ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जलबुरुकीलाः विखादेवा जगन्मातान्माता वसन्तोऽस्यासीदाज्यन्ग्रेकुमायतमाः शारद्धावे सप्ताशासान् परिधाय श्रेः सप्ताशमिदाः कृताः देवाजद्यगनन्तन्वाना अबधनन् पुरुखं पशुम्बा जगलेल जगलमय जान्तादेवास्थालिदात्मानि प्रतमान्यासान्ना देहरागं महिमानः सचन्तचतुरा पूर्वे साध्याः सन्देवाः ओमद्भ्यः समृताः पृथिव्यै रासाश्च विश्वाकात्मनः समावर्तताग्रे तस्य द्रष्टा वेदाधद्रूपामेति तन्मत्तस्य देवत्ववाजानामग्रे वेदाहमेतां पुरुकां महन्तमादित्यावार्णन् तमसः परस्तात् तामेव वेदित्वादिमृत्युरमेतिरान्यः पन्थादित्यदेहनाय प्रजातुम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृतमें तदेव गोविंद
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सुतं देवम् मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। वृंदावन बिहारी की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। महादेवगिरी महाराज की जय। पार्वती मात की जय। ओम नमः पार्वते पते। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा साथ देखा। 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 राधा तेरा दान मैंने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम मेरे वृंदावन में देखा। राधा तेरा दान मैंने वृंदावन में देखा। राधा तेरा दान मेरे वृंदावन में देखा। बांसुरी बजाते हुए किसने
बजाते हुए मेरा श्याम देखा। गाओ राधा सुंदर ही तेरा दान मैंने गोकुलिया में देखा। तेरा श्याम मेरे गोकुल में देखा। राधा तेरा दान मैंने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम मेरे गोकुल में देखा। गैया चराते हुए गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे 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 राधा तेरा कान मैंने ब्रजभूमि में देखा। राधा तेरा कान मेरे ब्रजभूमि में देखा। राधा तेरा कान मैंने ब्रजभूमि में देखा। राधा तेरा कान मेरे ब्रजभूमि में देखा। रास रचाते हुए किसने मेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। गाओ रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे 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 राधे
ग्लानि भवते बोलिए कृष्ण कन्हैया सद्गुरु भगवान की जय। पार्वती मात की पुनः ફરી એક વખત આજ ચતુર્થા દિન પર ભાગવત પ્રભુની કથા આરંભ થઈ રહી છે. પુણ્ય ને પવિત્ર જડિયા ગામના માં ભગવતી માં પાર્વતીના સાનિધ્યમાં અને મહાદેવગીરી જેવા પરમ પુરુષ જે પરમ પૂજ્ય પરમ સંત અને પરમ વિદ્વાન જેણે ભજનાનંદી એવા મહાતપસ્વીની ભૂમિમાં આ 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવતજીમાં આજે ચતુર્થો દિન ચોથો દિવસ ઉગ્યો છે. આજે હું તમે બધા ભાગવત પ્રભુના મંડપમાં બેઠા છે અને પ્રભુની કૃપાથી આજે આપણે ભગવાન કૃષ્ણના જન્મોત્સવ તરફ જવાનું છે. સર્વ ભાઈઓ બહેનો માતાઓ આજે ભગવાન કનૈયાનો જન્મ થવાનું છે. નંદોત્સવ ઉજવવાનું છે. ભવ્ય પ્રોગ્રામ છે. સુંદર આયોજન છે. આપને બેઠક માટે સાઉન્ડ માટે સંગીત માટે તમામ બધી વ્યવસ્થા છે. એટલે આપને જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસી જાઓ, ભગવાનની કથા થોડી સાંભળો. કારણ કે મનુષ્ય અવતાર વારે ઘડીએ નથી મળતો. ભગવાનની કૃપાથી 84 લાખ અવતારોમાં અનેક યોનિઓમાં જીવ જન્મ લેતો કંટાળે છે. ત્યારે પરમ કૃપાલુ પરમાત્માને જીવ પ્રાર્થના કરે છે કે હે પરમાત્મા, મને કંઈક એવો દેહ આપ કે જે દ્વારા હું ભજન કરું, સત્કર્મ કરું અને જીવનમાં કંઈક કરી લઉં. પરમ કૃપાલુ પરમાત્માને જીવ પર દયા આવે છે અને મને તમને મનુષ્ય જેવો અવતાર પરમાત્મા આપે છે. એક વખત ભગવાને મને તમને ચાન્સ આપ્યો છે અને એ ચાન્સમાં એ મનુષ્ય અવતારમાં વીજળીને ચમકારે જો મોતીડા પરવાઈ જાય તો પરવી લેજો, નહીતર તો જીવનમાં અચાનક અંધારા જ છે. એટલે ચોથા દિવસમાં હું તમે ભાગવત પ્રભુની કથાનું અમૃતપાન કરીએ. થોડીવાર ભગવાનની કથા સાંભળો. તમને કંટાળો આવે તોય ભગવાનની કથામાં બેસો, ન કંટાળો આવે તોય ભાગવત પ્રભુની કથામાં બેસો. અરે તમને સમજાય કથા તોય કથામાં બેસો, તમને કથા ન સમજાય ને તોય હાજરી પુરાવો. બોલો ભાગવત ભગવાન કી. તમારું કલ્યાણ ભગવાન કૃષ્ણ કરશે. માં ભગવતી છે ને તમારી મનોકામના બધી પૂરી કરશે. પણ તમારી મનોકામના ભગવતી ક્યારે પૂરી કરે ખબર છે? કે ભગવતીનું કામ હોય ને એ વખતે જો તમે મદદ કરો તો. અત્યારે આ કથા આપણી નથી, માં પાર્વતીની કથા છે. આ આપણી કથા નથી, મહાદેવગીરી બાપુની કથા છે. અને એ કથામાં જો તમે એને મદદ ન કરો, પાર્વતીની મદદ ન કરો તો માતાજી નારાજ થાય. એટલે માં ભગવતીને રાજી કરવા માટે, સંતો મહાપુરુષોને રાજી કરવા માટે આ એના ગુણ છે. આપણે બહુ વિદ્વાન નથી, આપણે કાલા વાલા પરમાત્માને વાલા હોય છે. એટલે પૂરા હૃદયથી, પૂરા ભાવથી, પૂરા ભરોસાથી, પૂરી શ્રદ્ધાથી, પૂરા આસ્થાથી આપણે એનું સુમરણ કરીએ. એના ભગવાનના નામ આપણે સાંભળીએ. જે ભગવાનની કથા આપણા કાનમાં આવે સાંભળો. કારણ કે મનુષ્ય અવતારમાં ભગવાનની કથા સાંભળવી અને ભાગવત પ્રભુની કથામાં બેસવું એ એક લાહવો છે. એટલે જેટલું બેસાય એટલું બેસો. દરરોજ આવો કથામાં. હવે તો કેટલા દિવસ બાકી રહ્યા છે? 3 દિવસ બાકી રહ્યા છે. આ 7 દિવસ ગંગાનો કિનારો છે. તમે હરિદ્વાર જાઓ ને, ગંગામાં સ્નાન કરો. હમણાં મારા મિત્ર, મારા જિગ્નેશભાઈ, આપણા બંસરી વાદક ભૂદેવ છે, ભાવનગરના, સૌરાષ્ટ્રના, સિયોરના. તો તેઓ હરિદ્વાર જ હતા. એ રાત્રે નીકળ્યા, રાત્રે પછી સવારે અહીંયા મારે ત્યાં આવ્યા, થરાદ આવ્યા, પછી અત્યારે સાથે આવ્યા. તમે વિચાર કરો, અહીંથી હજારો કિલોમીટર સુધી આપણે હરિદ્વાર જઈએ છીએ, ગંગામાં સ્નાન કરીએ છીએ, તોય જલ્દી ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા નથી મળતું. તો ધન્ય છે
આ જડિયા ગામના ભાગશાળી તમાને અને ધન છે આ આયોજન કરવા વાળાને કે આપણા ગામને ગુંદરે આ 7 દિવસની ગંગા લાવી છે. સાહેબ જબરજસ્ત તાળીથી વધાવજો જેણે આયોજન કર્યું છે ને. અને સમસ્ત જડિયા ગામે આવું આયોજન કર્યું છે. આ આયોજન બાપ કર્યું હોય તો એનું એક જ કારણ કે તમારું કલ્યાણ થાય, તમારો ઉદ્ધાર થાય, આપણે ભગવાનનું દર્શન કરીએ. એટલે જેટલી ભગવાનની કથા સંભળાય એટલી સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અદ્ભુત ભાગવત પ્રભુની કથા છે. અવતારોની થોડી કથાઓ આવી છે ભાગવતજીમાં. તો હું આજે ભગવાન કૃષ્ણનો અવતાર થાય એના પહેલાના જે થોડા અવતારોની કથા બાકી રહી છે એને આજે હું થોડો ન્યાય મળે એ અવતારોને એટલા માટે કરી અને હું પ્રયત્ન કરું છું. આપણે ગઈકાલે ભાગવત પ્રભુની કથામાં આજથી 6મા સ્કંદમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ. પોષણ લીલા પૂર્ણ થાય છે અને આ સ્કંદની અંદર અજામિલની એક કથા આવી છે. સાંભળજો, અજામિલની કથા બહુ સુંદર છે. અજામિલ જન્મથી બ્રાહ્મણ છે પણ કર્મ બહુ ભૂંડા કર્યા. જે બ્રાહ્મણને જે માર્ગ અપનાવવાનો હતો એની જગ્યાએ ખોટો માર્ગ અપનાવ્યો. ઉચ્ચ કુળમાં ભગવાને અવતાર આપ્યો હોય પણ જો હલકટ કામ કરશો તો પાપ લાગશે, અધોગતિએ જશો. ભગવાને તમને જે પાત્ર આપ્યું છે એ પાત્રને દીપાવો. જે મને તમને ભગવાને પાત્ર આપ્યું છે એ પાત્રને અજવાળી જાઓ. આ મનુષ્ય પાત્ર છે એ ભજવવા માટે છે, લજવવા માટે નથી. એને ભજવી જડો. એક જ અજામિલની અદ્ભુત કથા. બ્રાહ્મણ જન્મથી હતો, ખોટા પાપ કરવા લાગ્યો. એક વખત મા બાપથી છૂટો પડ્યો, જંગલમાં જઈને શિકારીને ત્યાં વસવાટ કર્યો. નિત્ય અજામિલનું એક જ કામ છે, સવારે ઉઠીને નિત્ય ઘોર પાપ કરવા માટે જંગલમાં જવું, શિકાર કરવો, લોકોને લૂંટવું, પાપ કરવો, દારૂ પીવો. આ બધા નરકના દ્વાર છે. અત્યારે પણ વચ્ચે પણ મેં જ્યારે સમય મળ્યો ત્યારે મેં વાત કરી છે અને અત્યારે પણ એક વિનંતી કરું છું કે બ્રાહ્મણનો અવતાર મળે, બ્રાહ્મણનું શરીર મળે ત્યારે તમે બ્રાહ્મણ બનીને રહો. કેટલો ઉત્તમ દેહ છે. પાપથી બચશું, પાપથી બચશું. દિવસો વીતવા લાગ્યા. અજામિલની એવી કથા આવી છે કે સવાર વહેલો જાગે, જંગલમાં શિકાર કરે, પશુ પંખીઓને લાવી અને મારે છે. એક વખત નારદજી મળે છે, અજામિલને પૂછે છે, અજામિલ તું આ માર્ગ બંધ કરી દે. આ પાપનો માર્ગ છે, આ ખોટાનો માર્ગ છે, એટલે મહેરબાની કર ભાઈ, તું ત્યાંથી મુક્ત થઈ જા. ઘણો સમજાયો. નારદજીની વાત એને ગળે ઉતરી નહીં. ઘોર પાપ કરવાનું શરૂઆત કરી. નારદજીએ વિચાર કર્યો હજી સુધી આને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો. નારદ એટલે સંત છે. આ જીવને સુધારવા માટે સંત ઘણો પ્રયત્ન કરે છે પણ આ પાપી જીવ, ચંડાળ જીવ સુધરવા માંગતો નથી. મને તમને સંતોએ કેટલા સમજાવવાના પ્રયત્ન કર્યા છે, છતાં હું તમે બધા અજામિલની વિચારધારા નીચે જીવવા વાળા જીવ છીએ. આપણાને સંતો સમજાવે, કથાકારો સમજાવે, બ્રાહ્મણો સમજાવે, આટલો સત્સંગ આપે પણ છતાં કોક જ માણસના હૃદયમાં ઉતરે છે. બાકી તો પથરા ઉપર ગમે તેટલું પાણી રેડો છતાં પથરો કોરો ને કોરો રહે છે. એમ માણસને આવું જ થાય છે. કેટલું સમજાવે. 6 કલાક, 3 5 કલાક સુધી હું બોલું છું. આ ગંગાજળ છે. કોકને કદાચ આ હૃદયમાં આવે તો વાંધો નહીં, નહીં તો એમ કહે છે કે મારો પાડો આમ નામ કરતો તો હવારના મરી ગયો. જેમ તમે રાડ્યું નાખો એમ પાડો રાડ્યું નાખતો.
આવું થાય છે. કથા સોણી સોણી ફૂટ્યા કાન, તોય ન આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. ઘણું સાંભળ્યું, સંતોએ આપણને ઘણા સમજાવ્યા, પણ આપણે સમજવાના પ્રયત્ન નથી કરતા. એ તને સંતો સમજાવે છે શાનમાં, એ તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. અરે તને સંતો સમજાવે છે શાનમાં, એ તારે રેવું સંતો સમજાવે છે. સંતો સમજાવે શાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. સમજાવે છે શાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જાણે મારું મકાન કર્યા રંગ ને રૂગા, જાણે મારું મકાન કર્યા રંગ ને રૂગા, એ જાણે મારું મકાન કર્યા રંગ ને રૂગા, જાણે મારું મકાન કર્યા રંગ ને રૂગા, એ જાણે કાયમ લીધું છે વેચાણમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. તું જીવને સમજાવવા માટે સંતો બહુ કોશિશ કરે છે, ઘણા કોશિશ કરે છે. નારદજીએ આજ અજામિલને સમજાવવા બહુ પ્રયત્ન કર્યો, આ માર્ગ ખોટો છે, આ માર્ગથી તું હટી જા. અને કોઈ સંત હોય, કોઈ સદગુરુ, કોઈ સજ્જન માણસ, તમે જે ખોટો માર્ગ અપનાયો હોય અને તમને એમ કહે ને કે આ માર્ગ તું બંધ કરી દે ને તો વેલાહર જાગી જજો અને એ રસ્તો બંધ કરી દેજો, નહીં તો એ રસ્તો ભયંકર તમને મુશ્કેલીમાં મુકાવી દે. એટલે સંતો સમજાવે, કોઈ મહાપુરુષો સમજાવે. તમે ભગવાનની કથામાં બેસો અને જે કઈ ભગવાનની કથા આપણા હૃદયમાં ઉતરે, જેટલી ઉતરે એટલી ઉતારવાની કોશિશ કરજો. ઘણા લોકો કથાઓ સાંભળે છે પણ કોઈ આમ જોઈએ એટલો ફરક પડતો લાગતો નથી. ચિઠ્ઠીઓ આવે છે ઘણી જગ્યાએ, કેટલી ચિઠ્ઠીઓ આવે છે મારા નામની સીધર શું લખીને મેલે છે, રામ જાણે. અદ્ભુત છે આ ચિઠ્ઠીઓ આવે છે. એટલે ચિઠ્ઠીઓ વાંચીને લગભગ તો જવાબ તમને આપતો જઉં છું. એટલે આપને વિનંતી છે કે ભગવાનની કથામાં બેઠા પછી થોડુંક તમે આમ ઉતારજો. બહેનો ભાઈઓને કહું છું ને બહેનોને કહું છું. એક બેને તો મને ચિઠ્ઠીમાં એમ કીધું કે તમે અમને અમારી ભાઈઓનું જ નામ લઈ કરો, આ ભાઈઓને કેમ કાંઈ કહેતા નથી? હા, અમુક તો ભાઈઓ ઉપાડો લીધો છે. એ શું કે તમે કથામાં અમારું જ કે કરો, બૈરાઓનું જ કીધા કરો છો, આ ભાઈઓને કેમ તમે નથી દેખાતું? એ અમને હેરાન કરતા હોય છે ઘરે. ભાઈઓ બહેનો મારે એવું કાંઈ નથી, હું ભાઈઓને કહું છું. પણ ભાઈઓ, તમે જગદંબા આવો છો, તમે જોગમાયા છો, અને આજથી આજ નવરાત્રીનો આરંભ થાય છે.
તમે બધા માતાજીઓ છે, શક્તિઓ છો. ચૈત્રી નવરાત્રી છે, જગદંબાઓ જોગમાયાઓનો સમય છે. એટલે માતાઓને હું એટલા માટે વિનંતી કરું છું કે જો તમે ચુસ્ત હશો ને તો હિન્દુસ્તાનના ધર્મને કદી ઓની આંચ નહીં આવે. પણ જે દેશની નારી જો ભ્રષ્ટ થઈને તો આ હિન્દુસ્તાનના ધર્મનું શું થશે? નારી કદી ન નિંદજો, નારી રતનની ખાણ, નારી થી તો નિપજા દ્રોહ પ્રહલાદ સમાન. એટલે બહેનો, તમે કથા સાંભળો છો. વિનંતી છું કે તમે ઘરે શાંતિ રાખજો. અને આ બાઈ દીકરીઓ કથા સાંભળો છો, હું તમને આજથી કરી એક નિયમ આપું છું કે દીકરાની વહુઓ તરીકે જો તમે ઘરમાં રહેતી હોય તો તમારે સાસુ ને સસરાને મા બાપ માનીને એની સેવા પૂજા કરજો. અને ડોશીઓને વિનંતી છે કે વહુઓને ખોટી રીતે આખો દાડો હેરાન ટક 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 કરો ની બંધ થઈ જાજો. અને બહેનો, સાસુના પગ દાબજો, ગળો ન દાબતી. કોક જ બાઈઓ સાસુના પગ દાબે, નકર 90% તો ગળો દાબવા વાળી છે કે વળીને એમ કે ક્યારે કોઈ દિવસ સેવા કરવી જ ન પડે. સ્વાહા. મહેરબાની કરજો. અને તમે ઉંમર લાયક હો તો તમારા દીકરાની બહુ તમારી દીકરી છે એવું માનજો. તમારી દીકરી કેવી હોય, કેટલી લાડકી લાગે છે, તો એ કોકની દીકરી જ છે, તમારી ઘરે આવી છે વહુ બની. ઈ કેમ ભૂલી જાઓ છો? આમ સમજાય છે ને બધાને? અવાજ આવે છે? હજી મારે બાકી છે બધું કહેવાનું, તો હજી બાકી રહી ગયું છે. કથા સાંભળ્યા પછી આટલો સુધારો કરજો તો આ કથા તમારે સફળ થઈ જશે. લો, 7 દિવસની કથાનું જેટલું પુણ્ય મળે ને એ તમે ઝઘડો બંધ કરો એટલે તમને મળી જાય. આખી કથા તમને ફળી જાય. હા, એટલે કથા સાંભળ્યા પછી આટલું કરજો. અને દરરોજ કથા સાંભળવા માટે આવો. તમારી બેન દીકરીઓને કથામાં સંભળાવો. આ દિવસે ટેકનિકલ યુગ આવી રહ્યો છે, વિકૃતિના વાયરા વાઈ રહ્યા છે. તમારા બાળકો એટલા બધા મોબાઈલમાં રચાપચા થઈ ગયા છે કે ખોટું કલીપું જોઈએ છે. કેટલા તો છોકરાઓ એ વિકૃતિ આવી રહી છે. એટલે મારી વિનંતી છે કે બાળકોને આથી બચાવો. આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણા દેશનું ધર્મ છે, મનુષ્ય અવતાર તરીકે, અને એમાં દરેકનું ફરજ છે. આપણે માણસ છીએ, ધર્મ જવા દો, પણ આપણે કમસે કમ માણસ છીએ એ તો વિચારજો. એટલે બાળકોને કથામાં મૂકો, બેન દીકરીઓને પ્રભુની કથામાં મૂકો. આટલું કરો બા. અને હું તમને ગેરંટી આપું છું કે 7 દિવસની જે બાળકે ભગવાનની કથા સાંભળી હશે ને એ કોક વખત શાળામાં હશે ને તો શાળાની જે બારીનો કાચ તોડતો અટકી જશે. એને પણ એમ થશે કે મેં ભગવાનની કથા સાંભળી છે, મારાથી હવે આવું ન થાય. આ વિચારો કોણ આપે? રામાયણ ને ગીતાના જ્યારથી વિચારો ખત્મ થઈ ગયા ત્યારે વિકૃતિના વાયરાઓ વાવાના શરૂઆત થયા છે. તમારા બાળકોને રામાયણ ને ગીતાના વિચારો આપજો, થોડું સંભળાવજો, ગીતાનો પાઠ કરાવજો, રામાયણ ને ગીતાને વાતો આપજો. એટલે નાના બાળકોને પણ વિનંતી છે કે જ્યાં તમને જગ્યા મળે ને તે બેટા સાંભળો. નાના નાના છોકરાઓ થોડી શાંતિ રાખજો. એવી પણ પ્રશ્નો અમુક આવતા હોય છે. એક પ્રશ્ન એવો પણ મૂક્યો છે કે લક્ષ્મણા કોણ હતી અને લક્ષ્મણા વિશે થોડી કથા કહો. જ્યારે લક્ષ્મણાનો પ્રસંગ આવશે ત્યારે હું તમને એનો જવાબ આપી દઈશ. એક ચિઠ્ઠી એ પણ આવી છે, માત પિતા વિશેની વાત કરી છે કે માત પિતા અને ગુરુ વિશે આપ થોડું બહાર આપો અને જ્ઞાન આપો. તો લગભગ હું આપું જ છું. જ્યારે જેમ 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 પ્રવાહ આવે એ વખતે હું આપતો જ રહું છું. માતા પિતા અને ગુરુ વિશે થોડું જ્ઞાન આપું, શિક્ષણ અને શિક્ષણ વિશે પણ થોડું બહાર આપું. હા, એ પણ હું કહું છું કથા દ્વારા કે બેન દીકરીઓને ભણાવો
તમારા સંતાનોનો ખૂબ અભ્યાસ કરાવો. અભ્યાસથી જો તમારી દીકરી કે તમારા સંતાન જો વંચિત રહેશે તો આવનારો સમય સહન નહીં કરે. એટલે ભણાવો, શિક્ષણ આપો, પણ શિક્ષણની સાથે સાથે થોડા સંસ્કાર આપજો. નકોરું દીકરીઓને અક્ષર જ્ઞાન આપશો તો એ સાસુના પગની દાબે ગળા દાબશે. થોડા સંસ્કાર આપતા રહો. એકલું ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં તમારા સંતાનો ભણે એવું નથી. ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં સારું છે, તમારા બાળકો ભણે બહુ સારું, પણ આજે શિક્ષણ દિવસે દિવસે વધ્યું છે ને તો બીજી બાજુ એક બીજી બીમારી પણ વધી છે. તમને ખબર ન હોય ને તો હું તમને યાદ કરાવું. જેમ જેમ વધારે શિક્ષણ વધવા લાગ્યું એમ એમ વૃદ્ધાશ્રમો વધારે ખોલાવા લાગ્યા છે. એ પાછી વાસ્તવિકતા છે, ભલે સ્વીકારો યા ના સ્વીકારો. મુબારક. આજે આપણે તો જિગ્નેશભાઈ ભાવનગરની અંદર આપણે નીલમબાગની અંદર મોટું એક વૃદ્ધાશ્રમ ચાલતું. હજી આ બીમારીઓ ગામડામાં નથી એટલે સારું છે, અને ભગવાન તમને તંદુરસ્ત રાખે. આ બીમારીઓ સિટીની અંદર આજ ફાલી ફૂલી છે. જ્યાં જુઓ, જે સિટીમાં નજર કરો ત્યાં એક બે વૃદ્ધાશ્રમ ખોલાવા લાગ્યા છે. વૃદ્ધાશ્રમ એટલે જે દીકરો માવતરની સેવા નથી કરતો અને જે વાડામાં ન પૂરે એનું નામ વૃદ્ધાશ્રમ. આપણું ઢોર જેમ બીમાર હોય, આપણો બળદ બીમાર હોય, આપણું પશુ બીમાર હોય, અને જેમ પાંજરા પોળમાં જઈને મૂકી આવે 2000 રૂપિયા આપીને કે લ્યો હવે અમારું ઢોર તમે રાખો મરે ત્યાં સુધી, એમ આજના દીકરાઓ માવતરને એ આશ્રમમાં મુક્ત થઈ ગયા છે. ક્યારે? હું દીકરાની બહુ સાસુની સેવા નથી કરતી, દીકરો બાપનું કીધું નથી કરતો, ત્યારે આ બધું ખુલે છે. નહીં તો આ ભારત દેશ ઋષિમુનિઓનો દેશ છે. રામાયણ ને ગીતાનો વિચારધારા ઉપર જીવવા વાળો આ ભારત દેશ છે. ભારત દેશમાં કદી વૃદ્ધાશ્રમ ખોલે નહીં, પણ આ મારી તમારી આજ કમ નસીબી છે, દુર્ભાગ્ય છે. ધિકાર છે આપણાને કે આપણે ડોશી ડોહા નથી હાચવી શકતા. મેં તો કઈક જગ્યાએ જોયું છે, 4 દીકરા હોય, માને 4 દીકરા હોય, ઈ માં 4 દીકરાને મોટા કરે, પણ ઈ મોટા દીકરા થયા પછી, ઈ પરણ્યા પછી 4 મહિના ડોશીને ભેગી રાખવા તૈયાર નથી. ધિકાર છે તમને. કઈક જગ્યાએ તો મેં જોયા છે, ડોહાના ભાગ કર્યા છે. ડોહાને અહીં રહેવું, ડોશી નાના નહીં રહ્યું, આમ ભાગ કર્યા. 2 દીકરા હોય ને તો એક દીકરો કે ડોશીને હું રાખું, પણ ડોહો તોબા તમે રાખજો, તો કે હું ડોહાને લઈ જા. ધિકાર. આ બધી બીમારીઓ છે. એટલે સંસ્કાર આપજો બાપ. રામાયણ ને ગીતાના બાળકોને વિચારો આપજો. આટલી આજે ભગવાનનો જન્મ છે ને એટલા માટે હું તમને થોડું ટકોર કરું છું. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, એ કદી ભૂલશો. લાખો કમાતા હો ભલે, પણ જેથી માવતર ન ઠર્યા ઈ લાખ નથી, પણ ચૂલા માયલી રાખ છે એ માનું ભૂલશો. તમે મા બાપની સેવા કરજો. ગમે તેવું માવતર છે તો તમારું છે. આ વાત નથી, આજ મારો અનુભવ છે. મારા થરાદની અંદર હું જે હું સોસાયટીમાં રહું છું ત્યાં કને એક ગઈ કાલે ડોસો અને ડોસી પોતાના ભાઈને ત્યાં આવ્યા છે. ગઈ રાત્રે મારે એવું મારી એક ટેવ છે કે જ્યારે હું સોસાયટીમાં નીકળું ત્યારે સાંજને ટાણે કૂતરાઓને પાર્લે નાખવા માટે નીકળતો હોઉં. પછી મારે ત્યાં ચા પાણી કરવા જવાનું છે. એ ડોહો ને ડોસીએ જે ગઈકાલે વાત કરી તું, મારી આંખમાંથી આંસુ નીકળી ગયા. બિચારા માં રોતા રોતા એમ કે એકનો એક દીકરો છે, મને ગઈકાલે દીકરે બાપુ મને મારી છે, આમ બતાવતા હતા. અને મારા દીકરાને વહુએ મને અહીંયા ડામ દીધા છે. ધિકાર છે તમને. તમને જે હાથથી ડામ દીધા છે ને અહીંયા જીવડા પડશે અને કોઈ કાઢવા વાળું નહીં મળે. ધિકાર છે. આ જ્યારે આવું બધું દેખાય છે ત્યારે દુઃખ લાગે છે કે ક્યાં ગયા ભારત દેશની અસ્મિતા, ક્યાં ગયા આપણા સંસ્કારો, ક્યાં ગયા ઋષિ મુનિઓના આ બધું ક્યાં ગયું. હું તમે ક્યાંથી કઈ સ્ટેજ ઉપર જતા રહ્યા છે. આપણું કયું સ્ટેજ
અને આપણે આજ કઈ એ સંદર્ભ જઈ રહ્યા એટલે મા બાપની સેવા કરજો. મીઠા અને મા તો મા છે. मीठा मधुने मीठा में गुलारे मीठा मधुने मीठा में गुलारे येથી મીઠી છે મારી માં જો જનની જોડ સુખી નહીં જડે રો એથી મીઠી છે મોરી માત જો જોડ સકે એથી મીઠી છે મારી માં જો જોડ સકી નહીં જડે ધરતીનું ધાવણ એવું છે. રાજ અમે પીધો રાજ અમે એ દેશમાં જન્મ્યા છે જ્યાં રામ અને કૃષ્ણ જન્મ્યા છે. તમે એ દેશમાં જન્મ્યા છે જ્યાં શિવ પુરાણની ગાથાઓ ગવાય છે. તમે એ દેશમાં જન્મ્યા છે જ્યાં સતીઓ જતીઓ અને જગદંબાઓનો જન્મોનો દેશ છે. એટલે ફરી એક વિનંતી છે, આ અસ્મિતા ભૂલાય નહીં. આ વિશ્વની અસ્મિતા છે, રૂઢી છે. તમારે ઘરે આંગણે તમારા ઘરે કોઈક વૃદ્ધ કે ઉંમર લાયક ડોહું હોય ને તો એને ભાર ના માનજો, તમારું ભાગ્ય માનજો. તમે જેને ભાર માનો છો ને એ ભાર નથી, તમારું પરમ ભાગ્ય છે કે તમને આ સેવા કરવાનો એક મોકો મળ્યો છે. પણ ક્યાંક જ મેં તો નહીં તો જોયો છે એટલા બધા માને દીકરો મારતો હોય, બાપને દીકરો મારતો હોય. કદાચ તમને એવું થતું હશે કે આવું હોતું હશે, પણ છે આ નજરો નજર જોયેલું છે. કદાચ આપણા ગામમાં ન હોય, આપણા ઘરે ન હોય એટલે તમે એવું ના કરતા કે ક્યાંય નહીં હોય, હોય જ. આ વસુંધરા છે ને, આ ધરતી કદી વાજણી હોય નહીં, બીજ વારો ક્યાંક નો ક્યાંક હોય જ. બિયારણ તો ધરતી રાખે જ, ખતમ ન થાય. એટલે મા બાપને દુખી ન કરશું. બાપ માવતર તમારું ભગવાન છે. આજકાલના દીકરા ડુંગરાવાળીને ચૂંદડી ચડાવે, પણ ઉમરાવાળી બિચારી એમને એમ રખડતી હોય, લગર વગર લુગડા પહેરીને ફરતી હોય. ડુંગરાવાળીને ચૂંદડી ચડાવે. ઊંચો ડુંગર હોય ને ત્યાં જઈને ચૂંદડી નવી લે, 500 રૂપિયાની ચૂંદડી માતાજીને ચડાવે. ડૂસી બિચારી લગર વગર્યું એ 1.5 વર્ષથી ઈનું ઈ પોઠણું ઓઢીને ફરતી હોય ડૂસી પોતાની માં. ડુંગરાવાળીને જઈને ચૂંદડી ચડાવે. એટલે આ ડુંગરાવાળીને રહેવા દે, આ ઉમરાવાળીનું કર. જો ઉમરાવાળી રાજી હશે તો જ ડુંગરાવાળી રાજી થશે, બાકી જો ઉમરાવાળી ખીજાણી તો ડુંગરાવાળી કાંઈ નહીં કરે. એટલે આજે નવરાત્રીનો પર્વ છે, માં જગદંબાઓનો દિવસ છે. આજથી નવરાત્રીની શરૂઆત થાય છે. બહેનો ઘરે ઘરે દીપ માલા કરજો, દીવો પ્રગટ કરજો, જગદંબાઓનું પૂજન કરજો.
આજે મહાન દેવીઓની રાત્રિ છે, નવરાત્રિ છે. આવો 1-2 મિનિટ ભગવતીને યાદ કરી લે. એ તું તો કાળીને કલ્યાણી રે માં જાજો ત્યાં છો. તું તો કાળીને કલ્યાણી હો માં, જાજો ત્યાં જોગ માયા. તું કાળીને વખાણે મોરી માં જાજો મોરે ત્યાં છો. તુને ચારે માં ભગવતી માં પાર્વતી મોરી માં ત્યાં જોગ માયા. અને ચારે અને ચારે દેવે દેવતાની મોરી માં ત્યાં જોગ માયા. એ તુને પેલા યુગમાં જાણી રે માં ત્યાં જોગ માયા. અરે તું તો શિવજી ઘેર પટરાણી રે માં જાજો ત્યાં જોગ માયા. કે તુને અરે તું પાર્વતી કે વાણી રે માં જાજો ત્યાં જોગ માયા. પાર્વતી કે માં જોગ માયા બેઠી છે જગદંબા. આ તું કાળીને કલ્યાણી રે માં જાજો ત્યાં જોગ માયા. તું તો કાળીને કલ્યાણી રે માં ત્યાં જોગ માયા. હા જિગ્નેશભાઈ લ્યો બા. નાચો ગાવું છે. હા આ એક દીકરી ગાવ છે. ગાવ ગાવ આ વાત આવો ભલે બા આવો બેસો. નહીં અહીંયા બેસી જાઓ. અહીંયા બેસજો. અરે તુને બીજા તે યુગમાં જાણી માં જાજો ત્યાં
જોગ માયા બીજા તે યુગમાં જાણે ત્યાં જોગ માયા અને બીજા તે જોગમાં જાણે એનો અવાજ આપશે કે તું તો રામચંદ્ર ઘેર પટ રાણી રે માં જાજો ત્યાં જોગ માયા તું તો રામચંદ્ર ઘેર પટ રાણી એ માઇક બંધ છે શું છે ચાલુ કરી આપો सीताजी के वाणी रे जाजो जाजो माया तो सीताजी वाणी मोरी माया जाजो जाजो माया तो काली ने कल्याणी रे जाजो त्या जोग माया तो ચોથા યુગમાં જાણી મોરી જાજો ત્યાં જોગ માયા તું તો પાંડવ ઘર પટ રાણી રે માં જોગ द्रौपदी के वाणी मोरी माँ जाजू त्याजू द्रौपदी के वाणी मोरी माया जाजो जाजोग माया तो काड़ी ने रे माँ जाजू त्याजूग माया अरे तू तो કે તું તો જડિયા ધામે બિરાજી મોરી માં જાજો જાજો તું તો જડિયા રે ધામે બિરાજી મોરી માં જોગ માયા તો જડિયા ધામે जाजे मोरी माया जाजो जाजोग
विस्तारम नहीं संभारम व्यासय पारम नंद कुमार मंदिर ठारी प्यारी में बलिहारी बोलया वो